हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता दी। हरे कृष्णा अरुणा श्री माता दी। మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. కొంచెం షేర్ చేయండి మాతా दी, సెకండ్ చాప్టర్. సరే మాతాజీ హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున అందరికీ కూడా స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము ద్వితీయ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. ద్వితీయ అధ్యాయం ఏంటి అంటే మనకి సాంఖ్యయోగం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు? నిన్నటి అధ్యాయంలో జరిగిన విషయాలు ఏంటి? ఒక్కొక్కళ్ళే చెప్పండి, నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏమేం జరిగినాయి అన్నది. హరే కృష్ణ, చెప్పగలరా? నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాం? హరే కృష్ణ ఓకే, చెప్పండి. మాలతి మాతాజీ చెప్పండి. మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నిన్న దుర్యోధనుడు సంజయుని అడిగారు కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుంది అని. దానికి సంజయుడు ఏం చెప్పారంటే, ఏం జరుగుతుంది, యుద్ధానికి సన్నద్ధం అవ్వారు అర్జున్ అని చెప్తున్నారు. అర్జునుడు అందరూ నా చుట్టూ పెద్దవాళ్ళు, నా సోదరులు అందరూ ఉన్నారు, నేను వీళ్ళని ఏమీ చేయలేను, యుద్ధం నుంచి వైదొలిగిపోతానని కృష్ణుడితో చెప్తుంటే, కృష్ణుడు యుద్ధానికి సన్నద్ధం అయిన తర్వాత మన వాళ్ళు ఇలా ఉండకూడదు, విజయం వైపే వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అర్జునుడు రథం మీద ఒక జెండా ఉంటుంది, దాని మీద హనుమంతుడు చిహ్నం ఉంటుంది, అది విజయానికి సంకేతం అని ఇలా చాలా చెప్పారు మేడం మాతాజీ. రథం ఎవరు ఇచ్చారు మనకి అర్జునుడికి? అగ్నిదేవుడు ఇవ్వటం జరిగింది. పాండవ దహనం చేసినప్పుడు అగ్నిదేవుడు రథాన్ని గిఫ్ట్ గా ఇస్తాడు అనమాట. తెల్లటి రథం. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా విజయ చిహ్నాలు అవి, విజయ చిహ్నాలు, ఇంకా శంఖం పూరించడం. కృష్ణ భగవానుడు అక్కడ ఆ రథం మీద ఉండటం అన్నది, ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ లక్ష్మీదేవి కూడా అక్కడే ఉంటుంది, విజయలక్ష్మి కూడా అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా ఒక విజయానికి చిహ్నము. సంకేతాలు. మళ్ళా హనుమంతుడు విజయానికి చిహ్నము కూడా మనము చెప్పుకున్నాము నిన్నటి అధ్యాయంలో. తర్వాత శంఖం పూరించారండి, శంఖనాదాలు. కృష్ణ భగవానుడిది ఏం శంఖము? పాంచజన్యం అండి. పాంచజన్యం. ఇంకెవరన్నా చెప్పండి, ఇంకెవరన్నా? ఓకే మాతాజీ. అర్జునుడి శంఖం పేరేంటి? దేవదత్తం. బాగా చెప్పారు మీరు, థ్యాంక్ యూ. ఇంకెవరిదన్నా చెప్పండి, ఇంకెవరన్నా? అర్జునుడి శంఖం పేరేంటి? అర్జునుడి శంఖం దేవదత్తం. తర్వాత యుధిష్ఠిరుడి శంఖం పేరేంటి? అనంత విజయం. అనంత విజయం. భీముడిది పాండవం. పౌండవ. సుఘోషము మణిపుష్పకాలేమో నకుల సహదేవుల శంఖాలు. ఇవన్నీ కూడా దివ్య శంఖాలు అన్నమాట. ఈ శంఖాలన్నీ పూరించడం జరిగింది. శంఖాలన్నీ పూరించిన తర్వాత అర్జునుడు అడిగారు, అక్కడ తీసుకెళ్ళి నా రథాన్ని నిలుపు, మధ్యలో నిలిపితే నేను అందరిని ఒకసారి చూస్తానని చెప్పారు. ఆయన వెళ్ళి చూడంగానే అక్కడ ఎదురుగుండా ద్రోణాచార్యుడు, ఆచార్యుడు, గురువు గారు, తాతగారు, ఆయన చిన్నతనం నుంచి పెంచినటువంటి తాతగారు, వీళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళందరినీ చూసేటప్పటికి ఆయనకి ఎక్కడలేని మోహం కలిగింది. నేను ఇంక యుద్ధం చేయలేను, నా వల్ల కాదు అని చెప్పనని ఆయన
ధనుర్బాణాల్ని వదిలిపెట్టేశారు. చేతుల్లోంచి జారిపోయినాయి అనమాట ఆయన చేతిలో నుంచి. అంటే అర్జునుడు భయపడి భీతితో చేతుల్లో నుంచి జారిపోయినాయా? కాదు. కాదు మాతాజీ. అర్జునుడికి బాధ కలిగింది. నేను తాతగారిని పుష్పాలతో పూజించాల్సిన వాళ్ళని, వీళ్ళని గౌరవించాల్సిన వాళ్ళని, వీళ్ళని నేను ఈ ధనుర్బాణాలతో హింసించాలా, ఈ బాణాలతో హింసించాలా వీళ్ళని అని చెప్పినటువంటి బాధ కలిగింది ఆయనకి, అర్జునుడికి. దాంతో ఆ ధనుర్బాణాలన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టేశారు. చేతిలో నుంచి జారిపోయినాయి. ఆయన కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. అనిశ్చయ స్థితి అనమాట అయింది. మొత్తం వర్ణం అంతా వర్ణశంకరం అయిపోతుంది. ఈ భోగాలు నాకు అక్కర్లేదు, ఈ రక్తపోడు నాకు అవసరం లేదు, నేను తినను, నాకు అవసరం లేదు, ఈ భోగాలు అవసరం లేదు, నేను రాజ్యాన్ని ఏలుకోను, నాకు అవసరం లేదు ఈ రాజ్యంలో, ఇటువంటి రాజ్యం నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పినని డిసైడ్ చేసుకున్నాడు. ఇలా గెలిచినటువంటి రాజ్యం నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పినని అర్జునుడు డిసైడ్ చేసుకుని ఆయన చేతుల్లో నుంచి బాణాలన్నీ కూడా ధనుర్బాణాలు జారిపోయినాయి. ఇంక నేను యుద్ధం చేయనని చెప్పనని పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర. వర్ణశంకరం అవుతుందని కూడా చెప్పారు. పెద్దవాళ్ళందరూ చనిపోతే వాళ్ళకి ఇది తర్పణాలు వదలడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి మొత్తం వర్ణశంకరం అయిపోతుంది, మొత్తం వ్యవస్థే పాడైపోతుంది. అటువంటిది నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పారు. పెద్దవాళ్ళని వధింపలేను, వీళ్ళందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళు, పూజించాల్సినటువంటి వాళ్ళు, గౌరవించాల్సిన వాళ్ళని నేను వధించను అని చెప్పనని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళ ఆతతాయిలు. ఆతతాయిలు అంటే ఏంటి? ఆతతాయిలని ఎవరిని అంటారు? ఆతతాయిలు అంటే గృహానికి నిప్పు పెట్టే వాళ్ళని, మళ్ళనేమో ఒకళ్ళ ఆస్తిని హరించే వాళ్ళని, ఒక స్త్రీని వేరే వాళ్ళ భార్యల్ని ఆశించే వాళ్ళని, వేరే వాళ్ళ ఆస్తులన్నీ కూడా నావి, నాకు కావాలి అని చెప్పి నేను ఎవరైతే అనుకుంటారో వాళ్ళని, వీళ్ళని 6 రకాల పనులు చేసే వాళ్ళని ఆతతాయిలు అంటారు. మారణాయుధాలతో వాళ్ళు దాడి చేశారు వీళ్ళ మీద. ఆ మారణాయుధాలతో దాడి చేసే వాళ్ళని ఎప్పుడు విరాట కులువులో ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళ దగ్గర ఆయుధాలు ఏం లేనప్పుడు మారణాయుధాలతో దాడి చేశారు వాళ్ళ మీదకి. గృహంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఇది నిప్పంటించారు ఆ ఇంటికి. భీముడికి విషం పెట్టి చంపేయాలని చెప్పి చూశారు చిన్న వయసులోనే. తర్వాత సంపదను కొల్లగొట్టడం, వీళ్ళకు కూడా రావాల్సిన రాజ్యాన్ని మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళే అనుభవించాలి అని చెప్పనని అనుకున్నారు. ఇతరుల భూమిని ఆక్రమించే వాళ్ళని, ఇతరుల భార్యలను అపహరించే ఆ భార్యని అపహరించాలని చెప్పనని చూశారు. ఎవరిని? ద్రౌపదిని. సైంధవుడు అపహరించాలని చూస్తాడు కదా, ఆ ద్రౌపది వెంబడి పడతాడు. అట్లా చేసే వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఆతతాయిలు అంటారు. ఈ ఆతతాయిల్ని సంహరించి నేను పాపాన్ని మూట కట్టుకోలేను, వాళ్ళందరూ చనిపోతే వాళ్ళ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతారు, యుద్ధంలో చనిపోయారు కాబట్టి. వీళ్ళని అందరినీ గురువు గారిని ఇప్పుడు వీళ్ళని చంపాలంటే నేను భీష్ముల వారిని, ద్రోణాచార్యుడిని వీళ్ళు అడ్డం పడతారు, వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళనివ్వరు. వీళ్ళని సంహరించిన తర్వాతే నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. కాబట్టి వీళ్ళని అందరినీ కూడా సంహరించడం నాకు ఇష్టం లేదు, నేను సంహరించను అని చెప్పినని ఆయన డిసైడ్ అయిపోయారు. మోహం గమ్మేసింది, చేతుల్లో నుంచి ధనుర్బాణాలు జారిపోయినాయి, ఆ గాంధీవం జారిపోయింది. కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయారు. అనిశ్చయ స్థితి. నేను క్షత్రియుడిగా యుద్ధం చేయాలా లేదా వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలా అని చెప్పిననేది ఆయనకి ఒక సందేహం కలిగింది అనమాట. అనిశ్చయ స్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయం ఏంటంటే సాంఖ్యయోగం గురించి చెప్పుకుందాం.
ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య గొంతు రావట్లేదు ఎందుకో. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం అండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే ఆత్మతత్వం తెలుసుకొని యుద్ధం చెయ్యి, ఆత్మని గురించి తెలుసుకోమని చెప్పనని చెబుతున్నారు అనమాట. 11 నుంచి 30 శ్లోకం వరకు. తర్వాత అర్జునుడి ఆవేదన శరణాగతి. చాలా చాలా బాధపడతాడు. బాధపడి ఆ శరణాగతి వేడుకుంటాడు అనమాట కృష్ణ భగవానుని. 1 నుంచి 10 శ్లోకం వరకు. తర్వాత 31 శ్లోకం నుంచి మనకి మన ధర్మం గురించి తెలుసుకో అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తారు. విద్యుక్త ధర్మం ఏంటి, దాని గురించి తెలుసుకోమని చెప్పనని 53 దాకా. 54 నుంచి 72 వరకు నిజమైన ఆనందం అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటాం. క్షత్రియ ధర్మం పాటించు, యుద్ధం చెయ్యి అని కూడా ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తారు. స్థితప్రజ్ఞుడివై యుద్ధం చెయ్యి, స్థితప్రజ్ఞుడివిగా నువ్వు అని కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. సంజయ్ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతం ఇదం వాక్యం
ఉవాచ మధుసూదన. సంజయుడు చెప్తున్నారు, మనసు కుంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసిన శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికారు. సంజయుడు చెప్తున్నాడు అన్నమాట ధృతరాష్ట్రుడితో. పూర్తిగా కళ్ళల్లో అంతా నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. ఏడుస్తున్నాడు విపరీతంగా అర్జునుడు. ఆ గాంధీవం అంతా కూడా చేతుల్లోంచి జారిపోయింది. ఆ యుద్ధంలో ఆ కృష్ణ భగవానుడి పాదాల దగ్గర కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్పనని అర్జునుడు గురించి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పాడు. ఆయనకు విపరీతమైన సంతోషం కలిగింది ధృతరాష్ట్రుడికి. అబ్బా, అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేదంటే ఇంక విజయం మందే, ఎటువంటి గందరగోళం జరగకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. యుద్ధం మనకే, యుద్ధంలో విజయం మందే అని చెప్పి నన్ను అనుకుంటున్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు వెంటనే భగవానుడు చెప్తున్నాడు అని చెప్తున్నారు మళ్ళీ సంజయుడు. భగవానుడు కూడా ఉన్నారు అక్కడ, చూసుకో అని చెప్పనని ఆయన భగవానుడు ఏమన్నది అన్నది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శ్రీ భగవాను వాచ కుతస్త్వా కస్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్య దుష్టం స్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. ఓ అర్జున, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయ వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారితీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది నిన్ను. చాలా గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నట్టున్నావు అర్జున. ఇప్పుడు సమయం ఏంటి? క్లిష్ట సమయం. యుద్ధంలో అందరూ కూడా రెడీ అయి ఉన్నారు. వాళ్ళు బాణ పరంపర, శర పరంపర వచ్చి నిన్ను తాకుతుంది. నువ్వు గాంధీవాన్ని వదిలేసావు, ఇమీడియట్గా చచ్చిపోతావు. నువ్వు ఇప్పుడు తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం కాదు ఇది. కాబట్టి నీకెందుకు పుట్టింది బుద్ధి? నువ్వు ఆలోచించే విధానం తప్పు. ఇది నీ గౌరవాన్ని ఎవరైనా సరే క్షత్రియుడికి ఇది తగదు. అనార్య దుష్టం అస్వర్గ్యం. ఆర్యులు అనార్యులు. ఆర్యులంటే ఆ సంస్కృతి గురించి ధర్మం గురించి తెలిసినటువంటి వాళ్ళు. అనార్యులంటే ఏమీ తెలియనటువంటి వాళ్ళు. అనార్యుల్లాగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు, ఆర్యుల్లాగా ప్రవర్తించట్లేదు. అనార్య దుష్టం అస్వర్గ్యం. నీకు స్వర్గం వస్తుంది అనుకుంటున్నావు, స్వర్గం కూడా రాదు నీకు. అకీర్తికరం అర్జున, అకీర్తికరం. ఇది కీర్తి పోతుంది నీకు. నీదెంత భరత వంశం, ఎంత కీర్తి పొందిన వంశం. మీ తండ్రి గారు పాండురాజు యుద్ధం జరిగితే ఎట్లా నిలబడేవాడు? మీ వాళ్ళందరూ ఎంత గొప్పవాళ్ళు వంశంలో. అంత మంచి వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు నువ్వు. కురువంశంలో పుట్టినటువంటి వాడివి నువ్వు. భరత వంశం నీది. అలాంటిది నువ్వు ఈ విధంగా గాంధీవాన్ని వదిలేసేసి యుద్ధం జరిగే సమయంలో నువ్వు నీ పనిని, నువ్వు నీ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాల్సింది పోయి అది చేయను ఇది చేయను అని సాకులు చెప్పుకుంటూ గాంధీవం వదిలేసావు. ఏంటిది? ఇది నీకు తగదు. నేను ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా ఇది నిన్ను స్వర్గానికి, ఉన్నత లోకాలకేం దారి తీసుకొని పోదు నిన్ను. అపకీర్తిని కదా అర్జునుడు వాళ్ళ మీద జాలితో వదిలేశాడు అని చెప్పి నన్ను ఎవరు అనుకోరు. వాళ్ళ మీద ప్రేమతో, వాళ్ళ మీద గౌరవంతో, పూజనీయులు వాళ్ళు, అందుకని చెప్పి నన్ను యుద్ధం చేయలేదని ఎవరు అనుకోరు నిన్ను. నువ్వు ఒక పిరికి పందవి, వెనక్కి వెళ్ళిపోయావు నువ్వు యుద్ధం చేయలేక అని అందరూ అంటారు నిన్ను. అపకీర్తి కలుగుతుంది, వంశానికే అపకీర్తి, నీకు కాదు. నీతో పాటుగా నీ వంశానికి కూడా అపకీర్తి కలుగుతుంది. కాబట్టి ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు నువ్వు? ఇది సరైన పద్ధతి కాదు నీది అని చెప్పి నేను ఇక్కడ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరిగింది. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. అర్జునుడు చెప్తున్నారు, ఓ శత్రు సంహార మధుసూదన, పూజార్హులైన భీష్మ ద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఎలా కొట్టగలను? మధుసూదన, ఇది నా నపుంసకత కాదు. నువ్వు నపుంసకుడు అని తిడుతున్నాడు ఆయన. కృష్ణ భగవానుడు తిడుతున్నారు ఈయన్ని.
నపుంసకుడిలాగా బిహేవ్ చేస్తున్నావు, నువ్వు చేయాల్సిన యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోతానంటున్నావు అని. ఇది నపుంసకత కాదు నాది. నేను నా వివేకం అది, నా తెలివితేటలు అవి. ఆ విధంగా శంకించవాకు నువ్వు నన్ను. ఉం? అవమానిస్తున్నావు. ఇది నా ధర్మబుద్ధి. నేను ధర్మం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. పెద్దవాళ్ళని సంహరించడం అన్నది ధర్మం కాదు అని చెప్పనని ఆయన చెప్తున్నారనమాట. విరాట సామ్రాజ్యంపై యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరినీ నేను ఒక్క చేత్తో అందరినీ కూడా అందరికీ సమాధానం చెప్పా. విరాటరాజు కొలువు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా యుద్ధానికి వచ్చారు. సడన్గా వచ్చేసారు వాళ్ళు యుద్ధానికి. ఉత్తర గోగ్రహణం, వాళ్ళు అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నారు. వాళ్ళని కనుక్కోవటం కోసంగా వచ్చారనమాట. దుర్యోధనుడు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు వీళ్ళందరినీ సైన్యం అంతా ఎంబడి పెట్టుకొని వచ్చారు. వస్తే వాళ్ళందరినీ ఒక్క చేత్తో అడ్డుకున్నా నేను వాళ్ళందరినీ. అట్లాంటి నా శౌర్యాన్ని నువ్వు శంకిస్తున్నావా? నన్ను నపుంసకుడు అంటున్నావా? నేను నపుంసకుడిని కాదు. నేను పెద్దవాళ్ళని గౌరవిస్తున్నాను, ధర్మం కాదని ఆలోచిస్తున్నాను అంతే. అంతేగాని నాకు యుద్ధం అంటే భయం పుట్టి నేను వెళ్ళిపోతాను అనట్లేదు. అది నా వివేకము. అంతేగాని ఈ ధర్మబుద్ధి, దయాధర్మం ఇవన్నీ కూడా తుచ్చమైన హృదయ దౌర్బల్యం, బలహీనతను తొలగించుకొని లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినా నువ్వు చెబుతున్నావు. పరంతప అందరినీ ఎదిరించే శక్తిని నాకుంది, అందరినీ ఎదిరించగలను నేను. కానీ అది ధర్మం కాదని ఆలోచిస్తున్నాను అని చెప్పినని ఇక్కడ చెప్పారనమాట అర్జునుడు. నెక్స్ట్, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యత్రేయస్యాం నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తే అహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం. మమకారం అనే దోషం కారణంగా నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. మమకారం, వాళ్ళంటే మమకారం నాకు. నా చిన్నతనం నుంచి వాళ్ళు నన్ను పెంచారు. తండ్రి కన్నా ఎక్కువగా ఆదరించాడు భీష్ముల వారు, తాతగారు ఆయన. ద్రోణాచార్యుడు గురువు గారు అన్నీ తనకొచ్చిన శస్త్ర విద్యను మొత్తం కూడా నాకు తెలియజేశారు, నాకు నేర్పించారు. అట్లాంటి భీష్ముడు, అట్లాంటి తాతగారు అన్నటువంటి భీష్ముల వారిని, అటువంటి గురువు గారు, వాళ్ళని గౌరవించాలి నేను. అలాంటిది వాళ్ళని నన్ను సంహరించమంటావేంటి? వాళ్ళని సంహరించలేను. కార్పణ్య దోషం, మమకారం అనే కార్పణ్య దోషం మూలంగా నేను నా కర్తవ్యం ఏంటి అన్నది నేను నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాను. శాంతిని కోల్పోయాను. మనకు కూడా వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితి. మనకి ఏది డిసైడ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి దిగులు వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. డెసిషన్ తీసుకోలేము. ఎదురుగుండా మనకి బాగా క్లోజ్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళ విషయంలో ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది, చెప్పలేము మనం. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలి మనము? మనం చేసే కార్యము సక్రమంగా జరగాలి, ధర్మం ప్రకారంగా జరగాలి, చేసేది కరెక్టు అనేది ఎవరు చెప్తారు మనకి? ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని అడుగుతున్నాను నిన్ను. కృష్ణ భగవానుని గురువుగా చేసుకున్నారు. ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పు నువ్వు నాకు. నీ శిష్యుడిని నేను, నీకు శరణాగతుడిని, పూర్తిగా నేను సరెండర్ అయిపోయినా నీకు. దయచేసి నాకు చెప్పు. నేను అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నా, నాకు నిశ్చయం ఏంటి అన్నది నువ్వు నాకు తెలియజేయి, ఏది కరెక్ట్ అన్నది నువ్వు నాకు తెలియజేయి అని చెప్పినని అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట కృష్ణ భగవానుడిని. అడుగుతూ ఉంటే ఇక్కడ భీష్ముడు అంటే ఏమనుకుంటున్నావు? కాలాన్ని, కామాన్ని వశీకరించుకున్నవాడు, మహానుభావుడైన భీష్ముల వారు మా తాతగారు, గురువు, నాకు విద్యలన్నీ నేర్పించినటువంటి గురువు గారు ఆయన ద్రోణాచార్యుడు. వీళ్ళనందరినీ నేను ఏ విధంగా సంహరించేది? శిష్యస్తే అహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం.
శిష్యస్తే అహం సాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను నీ శిష్యుని అవుతున్నాను. ఇక నేను నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వింటా. కాబట్టి నువ్వు నాకు ఏంటి అన్నది తెలియజేయి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. నా శోకం ఎవ్వరూ నివారింపలేరు, ఎవ్వరు కూడా నాలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని నివారింపలేరు. నువ్వు నాకు చెప్పు అని చెప్పనని అడిగారు. లేదు లేదు, నేను చెప్పడం కాదు, నువ్వు ఇంతవరకు మిత్రులుగా ఉన్నాము, క్లోజ్గా ఉన్నాము, నేను కాదు ఇప్పుడు చెప్పేది. నీకు మొత్తం అందరిలోకి మీ కురువంశంలో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అడుగు, వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్తారు. నీకు ధర్మం ఏంటి అన్నది చెప్తారు, వాళ్ళని అడుగు అని చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు. చెప్తే ఎవరున్నారు, మా వంశంలో పెద్ద భీష్ముల వారు ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నారు, ఆయన అడగటానికి లేదు. ఎట్లా చేయాలి ఇప్పుడు అని చెప్పినానంటే, అది కూడా నువ్వే చెప్పు, ఎవరిని అడగాలి నేను అంటే, అక్కడ వ్యాసుల వారు ఉన్నారు కదా, వంశానికి మొదలకి ఆయనే కదా వ్యాసుల వారు. ఆయన అడుగు, ఆయన అడిగితే ఆయన చెప్తారు నీకు అని చెప్పినని చెప్పారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. అప్పుడు అర్జునుడు, నాకు ఎవ్వరూ వద్దు, వాళ్ళందరినీ ఎవరిని నేను అడగను, నువ్వు నా గురించి మొత్తం కూడా తెలిసినటువంటి వాడివి నువ్వు, నేను ఎంత యోధుడు అన్నది, నా మనస్తత్వం గురించి తెలిసిన వాడివి నువ్వు, చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను చూస్తున్నావు, కాబట్టి నిన్నే అడుగుతా నేను, నువ్వే నాకు ఏం చెప్పాలి, ఏం చెయ్యాలి అన్నది నువ్వు నాకు తెలియజేయి, నువ్వు చెప్పినట్లు వింటా, నిన్ను గురువుగా చేసుకుంటున్నా, నేను వేరే ఇంకెవరు నాకొద్దు గురువులుగా, నువ్వే నాకు గురువువి, నువ్వే నాకు చెప్పు అని చెప్పినని ఇక్కడ అడిగారనమాట కృష్ణ భగవానుడిని అర్జునుడు. నన్ను శిష్యుడిగా చేసుకో, నువ్వే నాకు గురువువి అని చెప్పినని. సంజయ్ ఉవాచ ఏవం ముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతపా నయస్యేతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సంజయుడు చెప్తున్నారు, శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో, గోవింద నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. నేను యుద్ధం చేయలేను, నువ్వు చెప్పు, నాకు ఏం చేయాలో చెప్పు అంటూనే నేను యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పినాను. మళ్ళీ ఆయన పాదాలని పట్టుకున్నాడు, నిర్ణయం ఆయనకు వదిలేశాడు అర్జునుడు అని చెప్పినని సంజయుడు మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పడం జరిగింది. చెప్పగానే ఇంక ధృతరాష్ట్రుడు ఆ విజయం వైపే, విజయం మనదే అనే దాంట్లో ఉన్నాడు కదా, ఆ సంతోషంలో కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన ధృతరాష్ట్రుడు. తర్వాత శిష్యుడి హృదయాన్ని చూసి ఆ చిరునవ్వు నాపుకున్నట్ట, నవ్వు వస్తున్నది ఆయనకి, ఆ కృష్ణ భగవానుడికి. ఆ నవ్వుకుంటూ ఉన్నవాడు ఆపుకుని, అయ్యో వీడు చాలా మోహంలో పడిపోయినాడు, దుఃఖంలో ఉన్నాడు, వీడిని చూసి మనం అపహాస్యం చేయకూడదు, వీడికి ఏంటి అన్నది చెప్పాలి అని చెప్పనని నిర్ణయించుకున్నారనమాట. నిర్ణయించుకుని ఋషికేశుడు ఇంద్రియాలను నిగ్రహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు అనమాట. ఈ అర్జునుడి ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా వాటిని నిగ్రహించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ఇక్కడ. ఋషికేశుడు అంటేనే ఏంటంటే ఋషికాలంటే ఇంద్రియాలన్నింటికీ ప్రభు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఇంద్రియాలన్నీ ఎట్లా పనిచేస్తాయి, ఇంద్రియాలకన్నిటికీ ప్రభు ఏంటండి బాబు ఇట్లా చెప్తున్నారంటారు మీరు. ఇంద్రియాలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటంటే కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవులు, స్కిన్, వీటికన్నింటికి అన్నింటికీ కూడా ప్రభు ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు, మన లోపలే ఉండి. అవి ఏంటంటే మనకు కనిపించేవి కాదు ఇంద్రియాలంటే. ఈ చెవులు కానీ, చెవు లోపల ఉంటుంది దాని ఇంద్రియాధిపతి దేవత
ఇంద్రియానికి సంబంధించిన దేవత చెవు లోపల వినికిడి శక్తి. ఆ శక్తి ఒక దేవతది. ఆ దేవతను ఆ దేవతకి చైతన్యం ఇచ్చి ఆ దేవత పని చేసేట్టుగా చేసేది ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన అండర్లో ఉంటారు దేవతలందరూ కూడా. కాబట్టి ఆ ఇంద్రియాలన్నీ పనిచేసేది ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే కృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ ద్వారా అవి మనకి చైతన్యాన్ని ఇస్తాయి. ప్రతి ఇంద్రియం కూడా పనిచేయాలంటే ఆ పరమాత్మ ఇది ఉండాలన్నమాట, లేకపోతే పనిచేయవు. అదే మనకి ఇంద్రియాధిపతి. హృషికేశుడు అంటే ఇంద్రియాలకి అధిపతి, అంటే దేవతలందరికీ కూడా అధిపతి. తర్వాత గుడాకేశుడు. గుడాకేశుడు అంటే ఏంటంటే నిద్రను జయించినవాడు గుడాకేశుడు. 9వ శ్లోకంలో వస్తుంది మనకి. గుడాకేశుడు అంటే మీకు దీంట్లో అడుగుతారు మిమ్మల్ని, గుడాకేశుడు అంటే ఎవరు? అర్జునుడు. గుడాకేశుడు అంటే నిద్రను జయించిన వాడు. అంటే ఏంటంటే చీకటిని పారద్రోలేటువంటి శక్తి కలిగిన వాడు. అదేంటంటే అజ్ఞానం. అజ్ఞానం అనేది చీకటి. ఆ చీకటిని పారద్రోలగలిగిన వాడు అనమాట. ఎవరు అంటే అర్జునుడు, గుడాకేశుడు. గుడాకేశ పరంతప. నెక్స్ట్ 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 ఓకే ఓకే. అసో శ్రీ భగవాన్ వాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసోంస్య నానశోచంతి పండితాః. భగవానుడు చెప్తున్నారు, నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు కానీ దుఃఖింపకూడదు దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బతికున్న వారి గురించి కానీ దుఃఖింపరు. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం, ఏదైతే దుఃఖపడకూడదో దాని గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే, చాలా తెలివిగా వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు. ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ, జరిగిపోయేది దాని గురించి. గతాసూన గతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండితాః. అంత చాలా తెలివిగలవాడిని అనుకుంటున్నావు నువ్వు, అట్లా మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు. నీ మాటలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి. గతాసూన్, అసూన్ అంటే ప్రాణాలు, పోయిన ప్రాణాలు కలవాన్ని గూర్చి. ఎటు ఈ దేహం వెళ్ళిపోతుంది, చనిపోతారు వాళ్ళు. చనిపోయే వాళ్ళ గురించి గత అసూన్. అసూన్ అంటే ప్రాణాలు, గతించిపోతాయి ప్రాణాలు. అగతాసంశ, ప్రాణాలు పోకుండా ఉండవు ఎప్పటికీ కూడా, ప్రతివాడు చచ్చిపోవాల్సిన వాడే. అగతాసంశ, అగతం సూన్స్ అసూన్ అంటే ప్రాణాలు. ప్రాణాలు అట్లా నిలబడవు ఎవరివి కూడా, వాళ్ళు ఎలాగైనా సరే వాళ్ళు చనిపోతారు వాళ్ళు. దాని గురించి నువ్వు ఎక్కువగా ఏడుస్తున్నావు, అనవసరమైన దాని గురించి బాధపడుతూ నువ్వు చాలా తెలివిగల వాళ్ళలాగా మాట్లాడుతున్నావు. నువ్వు దుఃఖింపకూడని దాని గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. ఇది పద్ధతి కాదు నీది అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్పారనమాట. గురువుని చంపుతున్నాను అనుకోవటం భ్రమ, నీ భ్రమ. గురువుని నేను చంపుతున్నాను అని చెప్పనని అనుకోవటం అదేంటంటే మనకి ప్రాగ్భావం ప్రధ్వంసభావం. అంటే ఒక కుండ ఉంటుంది, ఒక మట్టి ఉంటుంది. ఆ మట్టిని ఆ కుమ్మరివాడు చక్రం మీద పెట్టి కుండగా తయారు చేస్తాడు. ఆ తర్వాత 10:30కి తయారు చేస్తాడు, 12 అయ్యేటప్పటికి పగిలిపోతుంది. అది పగిలిపోతే ముందర ఉంది, అది ప్రాగ్భావం ముందర ఉంది, తర్వాత కూడా ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఉన్నది, ముందు తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఉన్నది. దాని గురించి పోయేదాన్ని గురించి ఎందుకు బాధపడతావు? అది పోవట్లేదు, అది అట్లాగే ఉంటుంది. ఆత్మని గురించి ఆలోచించు నువ్వు. ఈ దేహం గురించి ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు, దేహం గురించి ఆలోచించవాకు. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం, ఏడవది కూడా దాని గురించి ఏడుస్తున్నావు నువ్వు. పండితులు ఎవ్వరు కూడా
దాని గురించి దుఃఖించరు అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట. ఆత్మని సంరక్షించుకో, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఉపదేశిస్తున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, నత్వేవాహం జాతునాసన్ నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నేను కానీ నువ్వు కానీ రాజులందరూ కానీ లేని సమయం లేదు, ఇక ముందు కూడా మనము ఉండకుండా పోము. నేను ఉన్నాను ఇంతకుముందు, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు. ఇంతకుముందు ఉన్నా, ఇప్పుడు ఉన్నా, తర్వాత ఉంటా. అలాగే ఆత్మ అనాది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది, తర్వాత ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఉంది. ఆత్మకి చావు లేదు. కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువగా నువ్వు దుఃఖపడవాకు. రాజులందరూ లేని సమయం లేదు, వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలు ఎప్పుడు కూడా ఉన్నారు, అందరూ కూడా, తర్వాత కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ఉండకుండా ఉండటం అనేది లేదు అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట కృష్ణ భగవానుడు. అంటే మనకి ప్రియమైన వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది. మనకి ప్రియమైనది ఏంటి అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి. మనకు ప్రియమైనది ఏంటి? ఈ దేహం ప్రియమైందా? దేహం ప్రియమైంది కాదు. ఈ దేహానికి నశింపన్నది ఉన్నది. కాబట్టి దీని గురించి ఎక్కువగా దుఃఖించవాకు. నువ్వు ఆత్మని సంరక్షించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సర్వేషామేవ భూతానాం కృపాస్వాత్మేన వల్లభ. అందరికీ వారి వారి ఆత్మే ప్రీతికరమైంది. దీని ప్రకారం కృష్ణుడి ప్రశ్నకి సమాధానం దేహం కాదు ఆత్మ అని చెప్పనని చెప్తున్నారనమాట. అంటే ఆ అర్జునుడు అడిగిన దానికి సమాధానం ఏది అంటే, నత్వేవా అహం జాతునాసం. అహం నత్వేవా అహం. అహం అంటే నేను, అంటే పరమాత్మ. ఆయన చెప్తున్నారు భగవాను వాచ, నేనున్నాను. జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిప. నువ్వు ఉన్నావు, ఈ రాజులందరూ కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువగా నువ్వు దుఃఖించవాకు. ఈ రాజులందరూ కూడా నేమే జనాధిపాహ, ఆ రాజులు కూడా ఎప్పుడూ ఉంటారు అని చెప్పినని ప్రాగ్భావం ప్రధ్వంసిక భావం గురించి కూడా చెప్పారు. ఆ కుండ ఈరోజు ఉంది, మళ్ళీ కొంచెం ఉంటుంది, మళ్ళీ పగిలిపోతుంది. అంటే దాని గురించి ఎక్కువగా నువ్వు దిగులు పడవాకు. ఆత్మ ప్రియమైంది. ఆత్మ ప్రియమైనది బాల్యము, కౌమారము, యవ్వనము, వార్ధక్యం. దీని గురించి కూడా ఇప్పుడు చెప్పుకుంటాం మనము. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. దేహదారి దేహంలో బాల్యం నుండి యవ్వనానికి, దాని నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా సాగిపోతుందో అదేవిధంగా మరణ సమయంలో జీవాత్మ మరి ఒక దేహంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయానికి ఆందోళన పడరు. ఆత్మ ప్రియమైంది. ఆ ఆత్మ ఏంటి? దేహాన్ని ధరిస్తుంది. ఆ దేహాన్ని ధరించేటప్పటికీ ఆ దేహం నాది అనుకుంటుంది. నాది అనుకుని ఆ దేహంతో ఎవరికైతే సంబంధం ఉందో వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు అనుకుంటుంది. వాళ్ళకి సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు కూడా నా వాళ్ళు అనుకుంటుంది. అంతా అంటే మోహం అన్నమాట. అంతా నాది 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 అనుకుంటూ దుఃఖిస్తూ ఉంటాం మనం. కానీ దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం. ఇప్పుడు పుడతాం, పుట్టినప్పుడు చాలా బాగా ఫంక్షన్ చేసుకుంటాం. ప్రతి సంవత్సరం బర్త్డే ఫంక్షన్ చేసుకుంటాం. మన శరీరంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి.
ఆ మార్పులు ఎలా వస్తాయంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి. బాల్యంలో ఒక రకంగా ఉంటాం. ఆ? బాల్యము, కౌమారం. కౌమార దశలో ఒక రకంగా ఉంటాం, యవ్వనంలో ఒక రకంగా, తర్వాత వార్ధక్యం. వార్ధక్యం అంటే ముసలితనం. ఆ ముసలితనంలో ఒక రకంగా ఉంటాం. చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడే ఉన్నట్లే మనము ముసలి వాళ్ళం అయ్యాక ఉండం. హెయిర్ అంతా తెల్లగా అయిపోతుంది, పళ్ళన్నీ ఊడిపోతూ ఉంటాయి, కళ్ళు కనిపించవు సరిగ్గా, చెవులు వినిపించవు వార్ధక్యంలో. అయినా సరే మనము ఈ దేహాన్ని ప్రేమిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మనం బర్త్డేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, సంతోషపడుతూ ఉంటాం ఈ దేహాన్ని చూసుకుని. ఆ విషయాలు అన్నీ కూడా, ఆ విషయాల గురించి ఎక్కువగా మనము ఇష్టపడుతూ ఉంటాం. కానీ దాంట్లో మార్పులన్నింటినీ కూడా ఇష్టంగా మనము వాటినన్నింటినీ కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. బాల్యాన్ని, కౌమారాన్ని, యవ్వనాన్ని, వార్ధక్యాన్ని, ప్రతి దశని కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. అట్లాగే మన ఈ మరణాన్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. శరీరం ఏంటి? శరీరం క్షరం. క్షరమైన శరీరం అయిపోతుంది. అయిపోయాక మళ్ళీ కొత్త శరీరంలోకి ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది. ఆత్మకి చావు లేదు, ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా ఉంటుంది. దేహినోస్మిన్ యదా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తదా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహేతి. ఈ మార్పుల్ని గురించి ఎవరైతే ధైర్యంగా నిలబడతారో వాళ్ళు వివేకవంతులు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ముందుకు రావాలి. అదే ఇప్పుడు చూడండి, పాంచభౌతిక శరీరం అంటారు కదా. ఇప్పుడు మొత్తం కూడా మనకి ఎయిరు, తర్వాత ఇక్కడ అర్త్, తర్వాత అక్కడ కనిపించట్లేదు స్కై, ఆకాశం, తర్వాత వాటర్, వాటర్ అయిన తర్వాత ఫైర్. వీటన్ని ఈ 5టితో కలిపినటువంటి దేహం ఏర్పడుతుంది. ఈ 5 పాంచభౌతిక ఫస్ట్ లెసన్ అన్నమాట భగవద్గీత. వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ. ఈ శరీరం మొత్తం కూడా ఏర్పడేది మొత్తము 5 వస్తువులతో ఏర్పడుతుంది. గాలి, మళ్ళా నీరు, మట్టి, మళ్ళనేమో మన లోపల ఉన్నటువంటి జఠరాగ్ని, ఆకాశం అంటే స్కై అంటే లోపల కూడా మనకి ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది. అది అన్నీ కలిపి శరీరం అనేది ఏర్పడుతుంది. శరీరం ఏర్పడిన తర్వాత ఇవన్నీ కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు ఇవన్నీ కూడా పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. ఏర్పడిన తర్వాత అవన్నీ కూడా ఈ ఆత్మ అనేది ఉంటుంది లోపల. అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక వెంట్రుక టిప్పు ఉంటుందిట. ఆ వెంట్రుక చివర ఎంతైతే ఉంటుందో, ఎంత సన్నగా అయితే టిప్పు ఉంటుందో దాంట్లో 10,000 వంతు ఉంటుందిట ఆత్మ. అంత చిన్నగా ఉంటుంది, సూక్ష్మంగా. ఆ ఆత్మ ఆ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట. ఆ దేహంలోకి ప్రవేశించి చైతన్యం, బావాడు కలెక్టర్రా, ఆ కలెక్టర్ పేరు చెప్తారు, ఫలానా వాడు కలెక్టరు అంటారు. ఆ దేహంలో నుంచి వెళ్ళిపోగానే ఆ చైతన్యం వెళ్ళిపోగానే కదలికలు ఆగిపోతాయి. ఆత్మ పరమాత్మ ఇద్దరు కూడా వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయినప్పుడు కదలికలు ఆగిపోతాయి. ఆగిపోయినప్పుడు డెడ్ బాడీ అయినప్పుడు బాడీ అంటారు. ఎప్పుడు తీసుకెళ్తారు వీడిని అని అడుగుతారు, ఉంచుకోరు బాడీని. అట్లాగే ఆత్మ అనేది ఎప్పటికీ కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. శరీరం నశించిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆత్మను సంరక్షించుకోవాలా, శరీరాన్ని సంరక్షించుకోవాలా? కార్ అండ్ ద డ్రైవర్. ఒక కారు ఉంది, దాంట్లో డ్రైవర్ కూర్చొని ఉన్నాడు.
డ్రైవర్ డ్రైవ్ చేస్తూ ఉన్నాడు, యాక్సిడెంట్ అయింది. యాక్సిడెంట్ అయితే మనము అబ్బా కారు ₹1,00,00,000 పెట్టి కొన్నాడురా, ఫస్ట్ కార్ షెడ్కి ఫోన్ చేయండి రా అంటారా, లేకపోతే డ్రైవరు చచ్చిపోయేట్టున్నాడురా వీడిని అంబులెన్స్ పిలవండి రా అంటారా? ఆ? మన శరీరం అన్నది కార్ లాంటిది అనమాట. ఆ డ్రైవర్ అనేవాడు ఆత్మ. ఆత్మని సంరక్షించుకోవాలి. డ్రైవర్ ప్రాణాలు నిలబెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి, అంతేగాని కారుని చూసుకొని కారు కోసం ప్రయత్నం చేయకూడదు. అలాగే ఇక్కడ ఆత్మ అనేది ఒక పక్షి. ఆ పక్షి ఒక పందిరం, బంగారు పందిరంలో ఉన్నది. ఆ పందిరం అన్నది మన దేహం. ఆ పక్షిని సంరక్షించుకోవాలా, లేకపోతే ఆ పందిరాన్ని రోజు చక్కగా సెంట్లు పెట్టి సోపులు పెట్టి రుద్దుకుంటూ సెంట్లు పెట్టి మన సెంట్లు కొట్టుకుంటూ తర్వాత ఆహారం మంచి మంచి ఆహారాలు తింటూ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా భోగానికి గురి చేస్తూ భోగోల్లాసలమై దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలా? ఆత్మ ఏం కోరుకుంటుంది అన్నది ఆత్మకు అందించే ప్రయత్నం చేయాలా? మన ఇంద్రియ తృప్తితో ఇంద్రియాల కోసమే పూర్తిగా ఇంద్రియాల తృప్తిని పరచాలి అనే దాంట్లో ఆధారపడి ఉన్నాం అనుకోండి, బందీకృతులం అయిపోతాం. ఇక్కడ పూర్తిగా నేను, నా వాళ్ళు, నా 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 అనుకుంటూ పొద్దుస్తమానం ఉంది. లాస్ట్ మినిట్ వరకు, లాస్ట్లో మనం తీసుకునే ఊపిరి వరకు వాళ్ళ కోసమే ప్రయత్నం చేశాం, వెళ్ళిపోయాం. బంధన, ఈ భౌతిక లోకంలో బంధించబడి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అదే మనం భగవంతుడి సేవ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సేవ చేసుకున్నప్పుడు ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతుంది. నెక్స్ట్, ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ ధర్మం, శాస్త్రం ఏం చెప్తున్నది అన్నది మనము తెలుసుకోవాలి. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో అనిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగటం, కాలక్రమంలో పోవడం, చలికాలం ఎండాకాలం వచ్చిపోవడం లాంటివి. కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడం మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. ఇవి ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతాయి. మాత్రలు అంటే విషయవాంఛలు. మాత్రలు అంటే ఆ విషయవాంఛలు తగ్గించుకోవాలన్నమాట. ఆ విషయవాంఛలు అంటే ఏంటి? ఇంద్రియాలన్నీ ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది నాకు కావాలి అని నోరు అడుగుతూ ఉంటుంది, చెవులు అడుగుతూ ఉంటాయి, కళ్ళు అడుగుతూ ఉంటాయి. ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆ మాత్రా స్పర్శాస్తు ఉంటే ఆ విషయాల్లోనే ఉంటూ ఉన్నందువల్ల మనము సుఖ దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. మనకి మంచి కుమారుడు పుట్టాడు, బాగున్నాడు వాడు, అబ్బా పిల్లవాడు చాలా బాగున్నాడు, అందంగా ఉన్నాడు, ప్రేమగా పెంచుకున్నాం వాడిని. వాడు అడిగింది కాదనకుండా చేసాం, వాడికి చాకరీ చేసి వాడిని పెంచి పెద్ద చేసాం. చేసిన తర్వాత మనల్ని బయటికి పంపించేశాడు, వాడు తరిమేశాడు బయటికి. అప్పుడు దుఃఖం కలుగుతుంది కదా. విషయం ఏది అంటే కుమారుడు. విషయ వాంఛ, కోరిక ఏంటి? వాడిని పెంచటం. దాని మీద వాంఛ పెంచుకునేటప్పటికీ, వాడి మీద వాంఛ పెట్టుకునేటప్పటికి మనకి దుఃఖం, కొంత సుఖం కలుగుతుంది, తర్వాత మళ్ళీ దుఃఖం అనేది ప్రాప్తిస్తుంది. ప్రతి విషయంలో కూడా అంతే, ఇంద్రియాలన్నీ కూడా అంతే. ప్రతి ఇంద్రియ సుఖంలో కూడా దుఃఖం ఉంటుంది. కాబట్టి సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. చలికాలం ఏ విధంగా అయితే వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో, వర్షాకాలం వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఎండాకాలం వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అట్లా ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి కూడా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటి గురించి కలత చెందకూడదు, వాటి గురించి ఎక్కువగా దిగులు పడకూడదు, వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు చలికాలం వస్తున్నదంటే టకటక స్వెట్టర్లు అన్నీ తీసేసి రెడీ అయిపోతాం కదా. బయటికి వెళ్లకుండా ఉంటామా? ఉద్యోగం చేయకుండా ఉంటామా? మనకు కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ ఏర్పాటుతో పాటు వెళ్ళిపోతాం. గొడుగు వేసుకొని వర్షంలో కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయి మన పనులు మనం చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా ఇవన్నీ శరీరానికి కలిగేవి, అన్నీ కూడా ఆత్మని సంరక్షించుకోవాలి, ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. శరీరానికి సంబంధించిన కష్టాలన్నీ కూడా ఓర్చుకోవడం నేర్చుకొని మనము
ఆత్మను సంరక్షించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంద్రియానుభూతులకి లోనైనప్పుడు మనం బందీకృతులం అయిపోతాము. నెక్స్ట్ అమ్మా ఆత్మ न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यतो हन्यमाने శరీరే. ఆత్మకు పుట్టడం చావడం అనేవి లేవు. అది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం జరగదు. జన్మరహితము, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధము అయిన ఆత్మ నిత్యం. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసినా అందులోని ఆత్మ మాత్రం చావదు. ఆత్మ ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాడిని సంహరించేసాం, కత్తితో పొడి చేసాం, శరీరం పోతుంది అంతే, ఆత్మ ఉంటుంది అట్లనే. ఆత్మ కట్టెలు పోసి వెలిగించినా కూడా అంటే అగ్నికి తగలబడదు, నీటిలో తడవదు, ఆత్మ అగ్నిలో తగలబడదు, ఎండకి ఎండదు, వానకి తడవదు. ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా నిత్యంగా ఉంటుంది, శాశ్వతమైనటువంటిది. ఆత్మకు పుట్టుక చావనేది లేదు. నజాయతే మ్రేతేవా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః అజో నిత్య. ఎప్పుడు అజుడు, ఎప్పటికీ కూడా పుట్టుక లేనటువంటి వాడనమాట. ఆత్మ నిత్యంగా ఉంటుంది, శాశ్వతంగా ఉంటుంది. శాశ్వతోయం పురాణం నహన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఇది మనకి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉంటుంది, పుడుతుంది, 6 మార్పులు చెందుతుంది శరీరం. అవేంటంటే పుడుతుంది, పుట్టిన తర్వాత స్థిరంగా ఉంటుంది, తర్వాత పెరుగుతుంది, తర్వాత పెరిగిన తర్వాత ప్రత్యుత్పత్తి చేస్తుంది. పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత దానికి మళ్ళీ ఇంకొక శరీరాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఉత్పత్తి చేసిన తర్వాత తరుగుదల చెందుతుంది. కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి శరీరంలో కూడా మార్పులు వచ్చి తగ్గిపోతూ ఉంటారు, పొట్టిగా అయిపోతారు, చిన్నగా అయిపోతారు. మరి 100 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి ఇంత అయిపోతారు, ఒక గుప్పెడంత అయిపోతారు అనమాట, చిన్నపిల్లల్లాగా. అట్లా చిన్నగా అయిపోతుంది శరీరం, తర్వాత నశిస్తుంది. అట్లాగే ఒక మిడుగురు పురుగు ఒక్కరోజే దాని జన్మ మరణం. పొద్దున పుడుతుంది, కొంచెం స్థిరంగా ఉంటుంది, పెరుగుతుంది, తర్వాత పునరుత్పత్తి కూడా చేస్తుంది, గుడ్లు పెడుతుంది, తర్వాత ఎగురుతుంది, అక్కడ లైట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, దేనికి అట్రాక్ట్ అవుతుంది, అట్రాక్ట్ అయ్యి చచ్చిపోయి కింద పడిపోతుంది. 6 దశలు కూడా ఒకేసారి జరిగిపోతాయి. మనిషి చిరిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలు వేసుకొని ఆత్మ కృషించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆత్మ. వెళ్ళిపోయి ఏం చేస్తుంది, మనం చేసుకున్న కర్మని బట్టి మనకి జన్మ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. మనకి ఏవైతే విషయవాంఛలు ఉన్నాయో ఆ వాసనలను బట్టి మన ఆత్మ ఆ దేహంలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి ఆలిపోనట్టు చేయలేదు. ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. నీళ్లతో ఆపలేము, తర్వాత అగ్నితో కాల్చలేము ఆత్మని, తర్వాత గాలితో ఆరిపోదు. అంటే ఆ బాడీలో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అది. మనం చేసే ఆ బాడీ పూర్తి చేస్తాం, కాల్ చేస్తాం, అని చేస్తూ ఉంటాం, దాంట్లో ఆత్మ ఉండదు. కాబట్టి నువ్వు చంపేది ఆ దేహాన్ని మాత్రమే, వాళ్ళ ఆత్మ శాశ్వతంగా ఉంటుంది అని చెప్పిన భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఆత్మజ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నారు అర్జునుడికి.
అంటే ఆత్మజ్ఞానం అంటే త్వం పురుష తత్పురుష ఆత్మజ్ఞానం, త్వం పదార్థ తత్పదార్థ ఐక్య జ్ఞానం. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద్ పరిహార్యేర్థే న త్వం శోచితుమర్హసి. పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు. కాబట్టి అనివార్యమైన దానికోసం నీవు శోకించవద్దు. ఈ జనన మరణాలన్నవి అవి వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. పుట్టినవాడికి మళ్ళీ చచ్చిపోయాక మళ్ళీ పుట్టాలి. పుట్టినవాడు చచ్చిపోక తప్పదు, చచ్చిపోయిన వాడు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు. కాబట్టి దీని గురించి నువ్వు ఎక్కువగా దిగులు పడవాకు, ఏడవాకు. అంటే జైంట్ వీల్ ఎక్కుతూ దిగుతూ ఉంటూనే ఉంటాం. ఇక్కడే జైంట్ వీల్ ఎక్కుతాం దిగుతాం, మళ్ళీ ఎక్కుతాం దిగుతాం, ఇక్కడే బంధింపబడతాం. ఆ విషయవాంఛలతో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే బంధింపబడతారు. ఇక్కడే ఈ లోకంలోనే ఉంటారు, భౌతిక లోకంలోనే. ఎప్పుడైతే ఆత్మని తెలుసుకుని ఆత్మ గురించి ఆత్మానందం ఎప్పుడు కలుగుతుంది? భగవంతుడి సేవలో ఆత్మానందం కలుగుతుంది. అది తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ ఫలాన్ని కర్మలు చేసి ఆ కర్మఫలాన్ని భగవంతుడికి ఎవరైతే తృప్తిగా ప్రీతితో అర్పించగలుగుతారో వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతారు. కాబట్టి ఇది జనన మరణాల గురించి నువ్వు ఎక్కువగా దిగులు పడద్దు. నెక్స్ట్ మా దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి. ఓ అర్జున, అన్ని దేహాల్లోనూ ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖించే అవసరం లేదు. అన్ని దేహాల్లో కూడా ఆత్మ ఉంటుంది, ప్రతి దేహానికి కూడా. కాబట్టి ఆత్మలో అనాది, ఆత్మ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, తర్వాత కూడా ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఉన్నది. దాని గురించి నువ్వు ఎక్కువగా దిగులు పడవాకు అర్జున. ఆత్మకి చావు లేదు అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసి మహీం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. ఓ కుంతిపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. అందువల్ల కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయాలి. లేచి యుద్ధం చేయి. నువ్వు ఇంకా క్షత్రియుడు, సుక్షత్రియుడివి. నీ ధర్మాన్ని నువ్వు మర్చిపోతున్నావు. నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని నువ్వు అనుసరించాలి. వర్ణాశ్రమ ధర్మం, ఆ ధర్మాన్ని తప్పకుండా పాటించాలి. ఎవరైతే పాటించరో వాళ్ళు ఇక్కడే ఈ లోకంలోనే వాళ్ళు బంధింపబడుతూ ఉంటారు. ధర్మం ప్రకారంగా జీవిస్తూ ఆ ధర్మంలో ఏవైతే ఉందో, శాస్త్ర ప్రకారంగా ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారంగా జీవనాన్ని గడుపుతూ భగవంతుడి సేవకు జీవితాన్ని పూర్తిగా అర్పించిన వాళ్ళకి ఆ కర్మఫలాలన్నింటినీ కూడా ప్రీతిపూర్వకంగా భగవంతుడికి ఎవరైతే అర్పిస్తారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక లోకంలో బంధింపబడరు అనమాట. ఆ భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే తిరుగుతూ ఉంటారు. మరణిస్తే నువ్వు చనిపోయావు అనుకో యుద్ధంలో, కాబట్టి నువ్వు చచ్చిపోతే స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతావు, లేదు రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు, రాజ్యం లభిస్తుంది నీకు, చక్కగా నువ్వు రాజ్యాన్ని ఏలుకోవచ్చు. కాబట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి. ఏదైనా సరే పర్వాలేదు, నీకు యుద్ధం చేస్తే రెండు కూడా నీకు లాభాలే. కాబట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పనని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. ఏషా తే అభిహిత సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాసిసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఆత్మని గురించి చెప్పాను, ఆత్మజ్ఞానం గురించి చెప్పాను ఇప్పటి వరకు నేను సాంఖ్యయోగం గురించి. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో నేను విశదీకరిస్తాను విను. అంటే బుద్ధి యోగాన్ని గురించి చెప్తాను విను. ఉపార్థ అంటే పృథా కుమార. పృథ అంటే ఎవరు? కుంతీదేవి. ఆమె చాలా ఇష్టం అన్నమాట కృష్ణ భగవానుడికి. పృథా కుమార, పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నువ్వు
కర్మబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతావు. మీ తల్లి ఎంత గొప్పదామె, ఎంత భక్తురాలు. ఉం? అన్ని కష్టాలు కూడా ఓర్పుతో అనుభవిస్తూ అవన్నీ కూడా ఒక ఎత్తు. నువ్వు భక్తి చేసుకుంటున్నది మిమ్మల్ని అందరినీ పెంచి పెద్ద చేసింది, అందరినీ చక్కగా వృద్ధిలోకి తీసుకొని వచ్చింది. అలాంటిది నువ్వు యుద్ధం చేయనంటావేంటి? నేను ఇప్పటి వరకు సాంఖ్యయోగం చెప్పాను నీకు, ఇప్పుడు ఇంకా బుద్ధి యోగం గురించి చెప్తాను విను. నువ్వు వృధా కుమారుడివి కాబట్టి నువ్వు తప్పు చేయకూడదు. ఈ బంధాలన్నింటి నుంచి విముక్తిని పొందుతావు నువ్వు నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తిస్తే అని చెప్పని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. నేహాభిక్రమణాసోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోతే వృధాగా పోదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయం నుండి మనిషిని కాపాడుతుంది. ఇప్పుడు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు ఆయన ఏంటంటే ఒక ఋషి మూలంగా శాపం వచ్చి అట్లా గజేంద్రుడిగా పుట్టాడు. పుట్టినప్పుడు ఆ మొత్తం అంతా నాదే అని చెప్పిన అడవంతా కూడా తిరిగాడు భార్యల్ని పిల్లల్ని వేసుకొని. సరే ఆ నీటి వాగులోకి దిగాడు. దిగి నా గందరగోళం చేశాడు. ఆ నీళ్ళన్నీ ఎంజాయ్ చేశాడు భార్యతో పిల్లలతో భార్యలతో. లాస్ట్లో ఎక్కడో ఉంది, ముసలి వచ్చి పట్టుకుంది, గట్టిగా పట్టుకొని పీడించడం మొదలుపెట్టింది. దాంతో కూడా యుద్ధం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. నీళ్ళల్లో ముసలిని ఎవ్వరు కూడా జయించలేరు. ఆ నీళ్ళల్లో పట్టుకున్న కాలు ఇంక అసలు వదిలిపెట్టలా, అది పీడిస్తూనే ఉంది. అది చనిపోయే పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ అప్పుడు ఆయనకి నారాయణుడు గుర్తుకొచ్చాడు. ఎట్లా గుర్తుకొచ్చాడు? ఆయనకి పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం, గొప్పవాడు అనమాట ఆయన నారాయణ భక్తుడు కాబట్టి ఆ తపస్సు మూలంగా ఆ ఆఖరి క్షణంలో భగవంతుడు గుర్తుకొచ్చారు. భగవంతుడి గురించి ప్రార్థన చేశారు. ఆయన వెంటనే ప్రత్యక్షమయ్యారు, గరుత్మంతుడి మీద ప్రత్యక్షమయ్యి ఆ వెంటనే ఆయన ఏం చేశారు? కాలితో తొక్కినటువంటి పువ్వునే ఆయన పాదాలకు సమర్పించారు. ఆ గజేంద్రుడు నాకు ఇంకా ఈ జన్మ వద్దు, ఇంకా నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకోమని ప్రార్థించారు. గజేంద్రుడు మోక్షం నీ దగ్గరికి చేర్చుకోమని ప్రార్థించారు. అప్పుడు ఆయన వెంటనే ఈ ముసలిని సంహరించి ఆయనకి మోక్షాన్ని ప్రసాదించారనమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎట్లా చూసుకోవాలంటే ముసలి అనేది ఈ భౌతిక లోకం. ఈ భౌతిక లోకంలో మనకు వచ్చే కష్టాలు, ఈ కష్టాలన్నీ కూడా ముసలిలాగా పీడిస్తూ ఉంటాయి, మనల్ని పట్టుకొని పీకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. రక్తం కారిపోతూ ఉంటుంది, మనకు అంత కష్టపడుతూ ఉంటాం. అంత కష్టపడుతూ ఉన్నా కూడా దీని నుంచి ఇట్లా తప్పించుకుందామా ఇదే అని చెప్పి నేను ఆలోచిస్తాం. కానీ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుందాము, పూర్తిగా శరణాగతి వేడుకుందాం అని చెప్పినని మనం సరెండర్ అవ్వం అనమాట. మర్చిపోతాం భగవంతుడిని. ఇంకా భగవంతుడిని కొంతమంది తిట్టడం కూడా తిడుతూ ఉంటారు. తప్పు అదంతా కూడా. భగవంతుడిని పాదాలు గట్టిగా పట్టుకోవాలి, వదిలిపెట్టకూడదు. వదిలినప్పుడు ఆయన మనల్ని ఆ గరుత్మంతుడి స్కంధాల మీద కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. పూర్తిగా ఫలితాన్ని మనం భగవంతుడికి ఒప్పచెప్పాలి. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందన బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయిన. కురువంశస్థుడు భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి లక్ష్యం ఒకటే, స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతుంటాయి. వాళ్ళ ఆలోచనలు స్థిరమైన ఆలోచన లేని వాళ్ళకి రకరకాలుగా ఒక నిర్ణయానికి రాలేరన్నమాట. ఒక గురువు ద్వారా, ఒక గురువుని ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా మాత్రమే మనం సరైన మార్గంలో మనం ప్రయాణించగలుగుతాం. కాబట్టి ఆ భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధిని కలిగి ఉండు, స్థిరంగా ఉంటుంది అది అని చెప్పనని చెప్తున్నారు. కురువంశస్థుడా, నువ్వు కురువంశం వాడివి నువ్వు, కాబట్టి నేను చెప్పిన మాట విను. నువ్వు నీ బుద్ధి
నువ్వు ఉపయోగించు, తెలివితేటలు ఉపయోగించి నువ్వు నిర్ణయాన్ని సక్రమంగా తీసుకో అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, గురువు గారు ద్రోణాచార్యుడు అందరూ పక్షిని కొట్టేటప్పుడు అందరూ ఆ బాణం వేయమని చెప్తే ఏం కనిపిస్తుందంటే పక్షి కలర్స్ చెప్తారు, అన్ని ఆకులు పండ్లు కనిపిస్తున్నాయి అంటారు, అన్నీ చెప్తారు. కానీ అర్జునుడు మాత్రం ఆ పక్షి కన్ను మాత్రమే కనిపిస్తుందని చెప్తాడు. అక్కడేం కనిపిస్తుంది అంటే కన్ను కనిపిస్తుంది. అంటే ఆ గురువు యొక్క మాట మీద లక్ష్యం, ఆ లక్ష్య సాధన మీద ఆ గురి ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఆ విధమైన గురితో మనము ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మనము ఆ భగవద్ధామానికి, భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతాం. బుద్ధి యోగాన్ని ఉపయోగించాలి. యథా సంహరతే త్యాయం కూర్మోంగానివ సర్వసహ ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోపలికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వారు స్థితప్రజ్ఞుడు. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు అన్నది చెప్తున్నారు అనమాట. ఇంద్రియాలన్నింటినీ నిగ్రహించుకోవాలి. నిగ్రహించుకుని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నాలుక అడుగుతూ ఉంటుంది తినాలి అని, చెవులు అడుగుతూ ఉంటే అది ఇది అనవసరమైన విషయాలు వినాలి అని చెప్పి నన్ను చెవులు కోరుకుంటూ ఉంటాయి. కళ్ళు 100 సంవత్సరాలు మనకి చూసేందుకు దృష్టి కోసంగా భగవంతుడు ఇచ్చాడు కన్ను. చిన్న పిల్లలకే 5 ఏళ్ల పిల్లలకే కళ్ళకి కళ్ళజోళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయి? మనం చేసే పద్ధతి, మనం నేర్పించే పద్ధతి, దాని మూలంగా వస్తున్నాయి. మొత్తం కూడా మన ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా మనము జాగ్రత్తగా కాపాడుకుని వాటిని అన్నింటినీ మన దీంట్లో అట్టు పెట్టుకోవాలి, అదుపులో ఉంచుకోవాలి, నిగ్రహించుకోవాలి. అలా తాబేలు చేస్తుందట. అలా తాబేలు ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఆ విధంగా ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉంటే వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. ఇంద్రియాలు ఎవరైతే నిగ్రహించుకోగలుగుతారో వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషోపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించేవాడికి వాటి మీద ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికలు కోపం కలుగజేస్తాయి. ఇంద్రియాసక్తి, ఆ పిల్లలు వెళ్తూ ఉంటారు, స్కూల్ కాలేజీకి వెళ్తారు, ఆడపిల్లని చూడంగానే వీడికి మోహం కలుగుతుంది. ఆ పిల్లని విపరీతంగా వేధిస్తూ ఉంటారు, ఆడపిల్లల్ని వేధిస్తూ వాళ్ళ మీద ప్రేమ పెంచుకుని ఉన్నట్టుగా వాళ్ళ వెంబడిపడి వాళ్ళని విపరీతంగా ఇబ్బందికి గురి చేస్తారు. లాస్ట్కు వాళ్ళని చంపను కూడా చంపేస్తారు వీళ్ళకి దొరకలేదని. చంపేసేటప్పటికి లాస్ట్కు వాడికి ఏమవుతుంది? వాడిని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పడేస్తారు. దుఃఖం. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించాలి, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ధర్మం ప్రకారంగా ప్రవర్తిస్తున్నామా లేదా అనేది ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఆలోచించి చేసినప్పుడు ఆ కామం పెరుగుతుంది. ఆ కోరిక పెరిగినప్పుడు ఆ కోరిక తీరనప్పుడు కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, క్రోధం వస్తుంది, కోపం వస్తుంది. ఆ కోపం మూలంగా కోపం వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తున్నాడో కూడా తెలియకుండా వాడు తప్పు చేసేస్తాడు. ఆ తప్పు చేసి కష్టంలో పడిపోతూ ఉంటాడు. కాబట్టి ఆ విషయవాంఛల్ని తగ్గించుకోవాలి. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. కోపం మూలంగా వివేకం కలుగుతుంది. వివేకం ఉండదు, మనలో ఉన్నటువంటి ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోతుంది. కోపం వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది కూడా మనము ఆలోచించలేకపోతాం. అప్పుడు మర్చిపోతాం, మనం ఏంటి అన్నది కూడా మర్చిపోయి బిహేవ్ చేస్తాం, తప్పుగా బిహేవ్ చేస్తాం. అప్పుడు బుద్ధి నశించిపోతుంది మనకి. ఆ బుద్ధి నాశనం వలన పూర్తిగా మనమే నశించిపోతాం. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్. ఆపూర్యమాణం అచల ప్రతిష్టం సముద్రమాపః ప్రవిశంతి యజ్జత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ చలించకుండా నిలిచిన సముద్రంలో నదీ జలాలు ఎలా ప్రవేశిస్తాయో అలాగే ఎవడిలో కామాలని విలీనమై అణిగిపోతాయో వాడు శాంతిని పొందుతాడు. భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం లేదు. ఎవరైతే ప్రశాంతంగా
వాళ్ళు ఈ ఇంద్రియాలన్నింటినీ నిగ్రహించుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రశాంతత ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడికి పూర్తిగా ఇంద్రియాల కర్మలు చేసినా కూడా ఆ కర్మల ఫలితాన్ని భగవంతుడికి ఎవరైతే సంపూర్ణంగా ప్రీతిపూర్వకంగా ఆ భగవంతుడికి సమర్పించగలగాలన్నమాట. సశాంతి మాప్నోతి న కామకామి, కామాలు కోరికలు లేని వాళ్ళకి భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం లేదు. కానీ ఆ కోరికలను ఎవరైతే జయిస్తారో వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు. సముద్రంలో నదీ జలాలు ఎలా ప్రవేశిస్తాయి? నదీ జలాలు ప్రవేశిస్తున్న సముద్రం పొంగి బయటకు వచ్చి ఊళ్ళని తడిపేయదు. నదీ జలాలు కామ్గా వాటిలో లీనమైపోతూ ఉంటాయి సముద్ర జలాలు. ఆ విధంగా ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే. నెక్స్ట్ ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్యం ముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణముచ్యతి. అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళీ మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుండి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని దివ్యధామానికి చేరుకుంటాడు. ఈ విషయవాంఛలన్నింటినీ, విషయాల మీద ఉన్నటువంటి ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని ఎవరైతే పొందుతారో అట్లాంటి వ్యక్తి పూర్తిగా ధర్మం అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకునే భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నం అయిపోతారు. పూర్తిగా శరణాగతి వేడుకుంటారు. వాళ్ళు చేసిన కామాలనే నిష్కామ ఫలం. ఆ నిష్కామం అంటే ఏదన్నా పనులు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ పనులకు సంబంధించిన ఫలితాన్ని పూర్తిగా సంతృప్తితో, విశ్వాసంతో భగవంతుడికి సమర్పించేస్తారు, శరణాగతి వేడుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. వాళ్ళు దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు, భగవంతుడి దివ్యధామానికి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, కలియుగ ధామం చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్. ఇక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా ఇక్కడ మాయాపూర్లో చక్కగా చాంటింగ్ చేస్తారు, హరే కృష్ణ అని చెప్తూ ఉంటారు. మనం కనిపించగానే హరే కృష్ణ చెప్తారు, హరే కృష్ణ నామం చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఆ కృష్ణనామం చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ అంత హాయిగా ఉంటుంది. చూడండి సెకండ్ ఫోటోలో వాళ్ళ పిల్లలు కూడా హరే కృష్ణ జపం చేస్తూ, నామం చేస్తూ, కీర్తన చేస్తూ ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. మన ధర్మం సనాతన ధర్మం ప్రకారంగా ఎలా జీవించాలి అన్నది వాళ్ళు ఆ విధంగా జీవిస్తూ ఉంటారు. చక్కగా తిలక్ పెట్టుకుంటారు, శిఖ పెట్టుకుంటారు, ధోతి కట్టుకుంటారు. ధోతి కట్టుకుని ఆ టెంపుల్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు. టెంపుల్కి వెళ్ళి అక్కడ మందిరంలో కృష్ణ భగవానుని సేవిస్తూ ఉంటారు, చాంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ధర్మాన్ని తప్పకుండా వాళ్ళు జీవిస్తారనమాట. నెక్స్ట్ మనం ఈ శరీరం కాదు, వీఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్. మనము ఆత్మలం. హ్యాపీనెస్ అండ్ సాడ్నెస్ వస్తుంటుంది, పోతూ ఉంటుంది, కమ్స్ అండ్ గోస్. వీ షుడ్ సరెండర్ టు కృష్ణ. మనం తప్పకుండా భగవంతుడి పాదాలని పట్టుకోవాలి, ఆయనకి సరెండర్ అయిపోవాలి పూర్తిగా. ఆల్వేస్ స్టాండ్ హరే కృష్ణ అండ్ బీ హ్యాపీ. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పటికీ కూడా మనం హరే కృష్ణ మంత్రం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చేయగలుగుతాము. విషయవాంఛలకి కూడా మనము లోను కాకుండా ఆ భగవంతుడి పాదాలని పట్టుకొని భగవద్ధామానికి చేరుకునేందుకు అవకాశం ఏది అంటే ఈ మానవ జీవితమే. మానవ జీవితంలో మనము హ్యాపీగా, ఆనందంగా భగవంతుడి కీర్తన చేసుకుంటా భగవంతుడి పాదాల దగ్గర చేరుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామ్నాం కలికల్మషనాశకం యజ్ఞాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఎన్ని వేదాలు, సకల వేదాలని వెతికినా కూడా కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి ఇంక వేది మనకు కనిపించదు అనమాట. ఇది చేస్తే ఈ ఫలితం, ఇది చేస్తే ఈ ఫలితం అని అన్ని వేదాల్లో అన్ని ఫలితాల గురించి ఉంటుంది. కానీ మనకి
ఆ హరే కృష్ణ మంత్రం అనేది కలిసంతన ఉపనిషత్తుల్లో నుంచి తీసి భగవంతుడు మనకి ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఇవ్వటం జరిగింది అందరికీ కూడా. ఈ మంత్ర ప్రభావం అన్నది చాలా చాలా విశేషమైంది. భగవంతుడి ధామానికి చేరుకోవడానికి మనకి అవకాశం ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వదలకుండా 16 మాలలు కూడా జపించేదానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మనం ఈ 18 రోజులు అయ్యే లోపల మీరందరూ కూడా జపం చేయటం మొదలుపెట్టాలి. అది చేయటం ద్వారా మనం భగవంతుడిని కృపకి పాత్రులవుతాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ కృష్ణం వందే జగద్గురు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరణశ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి ఈరోజు చాప్టర్లో?